ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଇଏ ଭୁଲ ସେ ଠିକ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି ଇଏ ଭୁଲ କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନୁ ଯେ ଦୋଷ ଇଏ ଭୁଲ କିଏ ଠିକ୍ କେଉଁ ଦଳ ଠିକ୍ କଂଗ୍ରେସ ଭୁଲ ବିଜେଡ଼ି ଭୁଲ ବିଜେପି ଭୁଲ କିଏ ଭୁଲ କାହାର ମିସ୍ତବା ସେଟା ନୁହଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଅଗ୍ରାଧିକାର କିଭଳି ଭାବେ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସେମାନେ ପାଇବାର ହକଦାର ସେ ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ନାହିଁ କାହାକୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ନୁହଁ କାହାର କୋଷ ବଦଳ ଦାହ କରି ନୁହଁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେ ସଜେସନ୍ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ ସମସ୍ତ ବିରୋଧ ଦଳକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆମେ ଦେବୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁ जो दाबी रखिछथि टीपीसीडीर वर्धित अतिरिक्त जो जमा राशि प्रसंग पर आपनकर कोन देखंतु एटा गोटे संवेदनशील प्रसंग आमे जेतोळे आ विषय रे बहुत पुखानुपुख चिंता कलु बहुत विशारद जो मैंने अच्छा संगे आलोचना कलु से बहुत जिन आम तथ्य पाइल आ बहुत जिन जानला बहुत दुखर सहित आम कहूँ जे वर्तमान प्रोब्लेम हूँ राज्य सरकार वर्तमान राज्य सरकार जी भी शासन भाव अच्छे राज्य सरकार वर्तमान किसी कंट्रोल ना आम फिल करूँ राज्य सरकार को नियंत्रण किसी ना नियंत्रण बाहर चली जाइए कहीं चली जाइए गोटे छोट जो आम बहुत कथा हेलु विभिन्न वर्ग से गोटे जिन कहले राज्य में गोटे सरकार गोटे आप जो चली वर्तमान आमर बिजुली विभाग कथा आम कहूँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कथा इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन होती प्राइवेटाइजेशन 2020 मसीह बर्तमान जो होती टाटा नेला जो जिनस 2020 मसीह आरंभ है 2021 मसीह समग्र राज्य टाटा कंपनी गोटे प्राइवेट कंपनी टाटा तो गोटे सरकारी कंपनी नुह सरकार वेलफेयर पे आसनी सरकार नुह टाटा गोटे प्राइवेट कंपनी मोटो आज्ञा कौन लाभ करवा जेकोसी प्राइवेट कंपनी कराई तार मोटो थाए लाभ कर तेणु टाटा ये जो राज्य सरकार एग्रीमेंट कले टाटा सागर जो एग्रीमेंट कले 2020 मसीह जो टाटा को दिगला से 51% स्टेक टाटा को दिगला टाटा कंपनी को दिगला 51% मालिकाना आ 49% मालिकाना ओडिशा सरकार गिड को हाथ रहा से सबू समस्या उपजी से समस्या आरंभ होदी से 49% स्टेक होल्डर टाटा को दिया था 51 स्टेक होल्डर राज्य सरकार पाखे था ताल ये समस्या उपजी न था से स्मार्ट मीटर कथा हो आडिशनल सिक्योरिटी डिपोजिट कथा हो कि वर्धित इलेक्ट्रिक फिल कथा हो आपण माध्यम गोटे जिन स्पष्ट कहूँ ओडिशा एकमात्र राज्य जो थे कि आम सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी अच्छु राज्य में ओडिशा रे इलेक्ट्रिसिटी अभाव ना आम ओडिशा ही अन्य राज्य को इलेक्ट्रिसिटी बिकुची तेणु से जगार ओडिशार जनसाधारण कम रेट्रे सब्सिडाइज रेट्रे इलेक्ट्रिसिटी पाइबार हक अच्छी कि ना मुझे माध्यम स्पष्ट भाव कहना चाहूँगी जड़ाइक चाहूँगी राज्य सरकार निश्चय कथा लोक पाइबार हक जो राज्य जोड़ा बड़का से तो तार कम से कम ओडिशावासी तार बेनिफिट पाइबा उचित तेणु जदि पाई ना आम तापाई कौन समाधान बाट करवा आम तापाई समाधान बाट करवा राज्य सरकार निकट को आपण नवेदन करुँ राज्य सरकार किसी ना मैटर ऑफ 2% ये 2% कथा 49% आप 51% देखते मालिकाना टाटा को से 51 टाक काटिक 49 करूँ निजे 49 रु 51 2% शेयर राज्य सरकार किणी दिं टाटा एते हेले सब समाधान हो आम भी अनुभव करूँ लोकंर स्वर ये जनप्रिय सरकार लोक प्रथम थर निर्वाचित होती आम आशा करूँ लोकों सचेतन तेणु ये मात्र 2% कथा 2% जब ये टाटा टू किणीदेवे ताल मालिकाना जब राज्य सरकार है समस्या हम नितिन बाबू आप कांग्रेस कांग्रेस जड़े सक्रिय सदस्य कौन पे छाड़ी आप संगठन ना दल कौन उद्देश्य नहीं देखु सर्वप्रथम मुझे गणमाध्यम स्पष्ट भाव कहे जो दीर्घ वर्ष धरिकी आम राजनीतिक सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम गोटे दल थी तेणु आम से देखी सब जो लोकों कथा आसूँ आम समस्ते सब कथा कहूँ जो लोकों कथा आम कन्फाइंड हो जाऊँ कौन दलीय आदर्श दलीय नीति दलीय किंतु ओडिशार बहुत समस्या अच्छी देश स्वाधीनतार 78 वर्ष ऊर्ध्व आम हो ओडिशा खोलार ताठू अधिका आम करूँ जो स्वप्न नहीं कि आम पूर्वपुरुष तैयारी करते ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश गोटे गठन होता एत वर्ष देश स्वाधीन है आम करूँ जो कम करने सूत्र कौटना कौटी जी अपलिफ्टमेंट हवा कथा
ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସ ବାସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯେତିକି ବିକାଶ ହେବା କଥା ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିଥିବେ ଭାରି ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ବହୁତ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବି, ସରକାର ଆସୁଛି ସରକାର ଯାଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଦଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଛବିରେ ସେମିତି ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ଧନୀ ରାଜ୍ୟ, ଗରିବ ଲୋକ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣ 78 ବର୍ଷ ପରେ ଶୁଣୁଛୁ। କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଆମ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାହିଁକି? ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆମ ପାଖରେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ମିନେରାଲ୍ସ ନାହିଁ, କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟା ନଦୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବି ଟିକସ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯିଏ ବି ଅଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ଯେ ସେ ସ୍ୱରଟା ଆମେ ସେତିକି ଭାବରେ ଉଠେଇ ପାରୁନାହୁଁ। କାହିଁକି? ତା ଭିତରେ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ସଭାପତି ରହିଲେ, କିଏ କେଉଁ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲେ, ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଦବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଖାଲି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ଭିତରେ କୌଣସି ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେଡ଼ି ନା ବିଜେପି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ୍ ୱେରେ, ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଯାଇଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଛାତ୍ରନେତାଟି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି, ଇଏ ମୋର ଓଡ଼ିଶା, ମୋର ଲୋକ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ଆମେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହଁ, ନା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅଧିକାର ଆଉ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦରକାର, ପଇସା ଦରକାର, ସଂଗଠନ ବି ଦରକାର, କେମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ସହମତ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆସିଛୁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଆମେ ଛାତ୍ର ନେତା ଥିଲୁ, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସଭାପତି ଥିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଆସିବା ଭିତରେ ତ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଆମେ କେତେ ପଇସା ଆମ ପକେଟରେ ଥିଲା, ଆମେ ରାଜନୀତି ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା, ମୁଁ ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସଭାପତି ହେଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସାର କେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନି। ତମର ଯଦି ମନୋବଳ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛ, ତେଣୁ କୌଣସି ବେଳେ ଲୋକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେତା କରିବେ। ଏଠି କେହି ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ କହିବ ଯେ ନେବ ସେଠି ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିକି କାମ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ୱିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ତ ବେଶୀ କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ କୌଣସି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କଥା କହୁନୁ, କୌଣସି କିଏ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଭିତରେ କରୁ, କିଏ କଂଗ୍ରେସ ଆଦର୍ଶ କରୁ, କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଦର୍ଶ କରୁ, କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଦର୍ଶ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ କୌଣସି ଆଦର୍ଶକୁ କହୁନୁ ଯେ ଭିନ୍ନ, କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ବି ଭୁଲ। ସବୁ ଆଦର୍ଶର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱର ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ରହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କଥା ଆସୁଛି କି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଦୟା କରିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ କୌଣସି କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ଯଦି ଦାବି ଆପଣ ସାଧାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ କୌଣସି ସଂଗଠନ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରିବା, କୁଶ ପୁତଳିରେ ଜାଳିବା, କାହାର ଟେକାପତ୍ର ମାରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଇଏ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ, ଆମେ କୌଣସି କ'ଣ ସମାଧାନ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ଦେବୁ, ସେଇ ଜିନିଷ କରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, କୁଶ ପୁତଳା ଦାହ କରିବୁ, କାହାକୁ ଟେକାବାଡ଼ କରିବୁ, ଅଢ଼ାବାର କରିବୁ, ଆଇନ ଭାତକୁ ନେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କରିବୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଜନସାଧାରଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା। ନୂଆ କରି ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁ ବିରୋଧ, ଆଗ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା, ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା, ଏହା ଫଳରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କର ତ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ସେ ତାର କାହିଁ ସ୍ଥାନ? ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ସରକାର ବି ହେଉ, ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ହେବା ଉଚିତ ବି ନୁହଁ।